Good morning, students. We are going to discuss about the next type of spectrophotometer, that is flame photometry. The flame photometry is also known as flame atomic emission spectrometry. It is a branch of spectroscopy which deals with the species which are examined in spectrometer in the form of atoms. So we observe atoms in the flame photometry. So the flame photometry is also known as flame atomic emission spectrometry. Is a branch of spectrometry where you observe the where you observe the species in the form of atoms. So a photoelectric flame photometer is an instrument used in inorganic chemical analysis to determine the concentration of certain metal ions, among them sodium, potassium, calcium and lithium are used, etc. So it is used for the determination of concentration of certain inorganic chemicals. So the flame photometry is a branch of spectrophotometry that deals with the specimens in the form of atoms, and it is used for measuring the concentration of certain metal ions or inorganic chemical. It is used in inorganic chemical analysis. The flame photometry is based on the measurement of intensity of light emitted when a metal is introduced into the flame. So when you introduce a metal into a flame, it will emit a light, and flame photometry is based on the measurement of the light emitted by a metal when it is introduced into the flame. So there are two types of result you will get. The wavelength of the color tells the what element it is. So different types of elements or different types of metals will produce different colors in the flame. So it can be used for detecting the type of metals. Then the intensity of the color will tell the amount of the element present, or the it will help in the quantitative measurement of the element present. So the basic principle upon which the atomic spectroscopy works is based on the fact that matter absorbs light at the same wavelength at which it emits light. So the basic principle of the atomic spectroscopy is that in the flame, the atoms will absorb light and will get excited to higher energy state, and it will come back to the lower energy state by emitting the same amount of energy it had absorbed during its excitation stage. So the atoms of the elements are subjected to hot flame. They absorb the thermal energy. The thermal energy will be absorbed by the electrons of the atoms, and they become unstable, and these electrons move to the higher energy level. While coming back to the lower energy levels, these electrons will release energy in the form of photons at a particular wavelength. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയാണ്. ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റോമിക് emission spectrometry. It is a type of atomic emission spectrometry. It is also known as flame atomic emission spectrometry. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രീൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫ്ലെയിം അറ്റോമിക് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി. ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ത് ഫോമിലാണ് ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുക? ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനോർഗാനിക് കെമിക്കൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനോർഗാനിക് കെമിക്കൽസിൻ്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റഡ് ലൈറ്റാണ്. അതായത് ഒരു മെറ്റലിനെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ മെറ്റലിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മെറ്റൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ മെറ്റൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറ്. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറാണ് ഫ്ലെയിമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അയൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കളറായിരിക്കില്ല നിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് ഫ്ലെയിമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം മെറ്റൽ ആ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള കളറാണ് ലൈറ്റാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, കൂടുതൽ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ അനുസരിച്ച്, അതായത് ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മെറ്റലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ മെറ്റൽസ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മെറ്റലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മെറ്റൽ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. അത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? അതായത് ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതേ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം എവിടെ നിന്നാണോ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് അവിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം അത് അബ്സോർവ് ചെയ്ത എനർജി തിരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും, ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ആ ആറ്റത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലെയിമിലുള്ള തെർമൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്, ഓർബിറ്റ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ തെർമൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ്. ആ ഫോട്ടോൺസാണ് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്താണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. ആ ആറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റംസിനെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. ഈ തെർമൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും, ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എനർജിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്താണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു പിക്ചർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ അപ്പാടെ എടുത്താൽ കൊടുക്കുകയല്ല, ഫ്ലെയിമിലേക്ക് സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ വേപ്പേഴ്സാണ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് എത്തിയ വേപ്പേഴ്സിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. അവർ ഹീറ്റ് എനർജി, അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ നൈട്രജനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, N2. അപ്പോൾ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റം മാത്രമായിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് ആ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും, ആ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. So when a metal salt solution is burned, the metal provides a colored flame, and each metal ions give a different color flame. So the important thing is that the colored flame produced by each metal is different, which can be used for identification of the metal, and flame test therefore can be used to test for the absence or presence of a metal ion. So it can be used for testing the absence or presence of a metal ion. So the important fact is that the different metal ions will produce different colors in the flame, and these colors can be used for detecting the presence or absence of a metal ion. Next, the basic concept in flame photometry. So the liquid sample containing metal salt is introduced into the flame. Then the solvent is first vaporized, leaving the particles of solid salt, which is vapors, into gaseous stage,
and this gaseous molecule dissociate to give neutral atoms that can be excited by thermal energy of the flame. The unstable excited atoms emit photons while returning to the lower energy state, and the measurement of emitted photons form the base flame photometry. So the basic concept is that you take a liquid sample of the metal, then you apply this liquid sample, you convert this liquid sample into vapors, and these vapors are applied to the flame. So whenever the metal ions will get excited and move to the higher energy state, and whenever they come back to the ground state, they will emit the energy in the form of photons, and we measure the emitted photons in the flame photometry, which I already told. Same thing is explained in the principle also. So the emitted light can be isolated from the other light wavelength by an optical filter. So you have to separate the light emitted by the metal from other light by using an optical filter, and the amount of light being emitted is proportional to the number of atoms in the flame. So the amount of or the concentration of that atom in the solution. So the amount of light emitted is proportional to the concentration of the atom or the number of atoms in the solution. So the amount of light emitted can be measured by using a photodetector, and the photodetector generates an electrical signal which can be amplified and displayed on a digital readout. So the light emitted by the metal ions has to be separated from the other lights. For that we use optical filters, and the amount of light or the intensity of light emitted depends upon the concentration of the ion atoms in the solution, and this light is measured using a photodetector, and this photodetector generates an electrical signal which can be displayed on a digital readout. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ മെറ്റൽ അയോൺസ് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും? മെറ്റൽ അയോൺസ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ അയോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യണം? വേറെ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മെറ്റൽ അയോൺസ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതുകൂടാതെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം മെറ്റൽ അയോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റും വേറെ ലൈറ്റും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റൽ അയോൺസ് മാത്രം എമിറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്തോറും ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടും. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് മെറ്റൽ അയോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പിളിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുക? ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. ഈ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലൈറ്റ് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ റീഡ് ഔട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഡിജിറ്റൽ റീഡ് ഔട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഫ്ലെയിം ആസ് സീൻ ഇൻ ദി ഫിഗർ. As seen in the figure, the flame may be divided into following regions or zones. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെയിമിന് പല റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൺ ഉണ്ട്. ഫ്ലെയിമിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെയിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ഹീറ്റ് അല്ല ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന് പല സോണും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സോണുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോൺ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സോണാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോണ്. രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ സോണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇൻറ്റേർണൽ സോണ്. ലാസ്റ്റ് സോണാണ് സെക്കൻഡറി റിയാക്ഷൻ സോണ്.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ സോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോണ്, പിന്നെ ഒരു പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ സോണുണ്ട്, ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സോണുണ്ട്, സെക്കൻഡറി റിയാക്ഷൻ സോണുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഫ്ലെയിം? അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലെയിമിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂഔട്ട് ദി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ബേണിംഗ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലെയിം നല്ല പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനും കൂടാനൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. സോ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ഇൻ എ ഫ്ലെയിം ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോൺ. സോ ഇത് വേണമെന്നില്ല, അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല, ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലെയിം എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺവേർട്ട് ദി അനലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ ഇൻ ടു വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സാമ്പിളിനെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡീകമ്പോസ് ദി അനലൈറ്റ് ഇൻ ടു ആറ്റംസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽസിനൊക്കെ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ടു എക്സൈറ്റ് ദി ആറ്റംസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ടു എമിറ്റ് റേഡിയൻ്റ് എനർജി. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ലിക്വിഡ് സാമ്പിളിനെ വേപ്പറിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത്, മോളിക്യൂൾസിനെ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ആറ്റംസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയൻ്റ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുക, ഫ്ലെയിമിൻ്റെ സോണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുക, ഫ്ലെയിമിൻ്റെ സോൺസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുക, പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലെയിമിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുക. ഇതാണ് ഫ്ലെയിമിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു ഫ്ലെയിം വേണം ഓഫ് കോഴ്സ്, പിന്നെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് റീഡ് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഫ്ലെയിം കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ ഒരു സാധനം കത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂവൽ വേണം. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലെയിം കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, ഒരു മോണോക്രോമാറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെൻസാണ്, പിന്നെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടാവും, റീഡ് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാധാരണ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിക് ഉണ്ടാകുന്ന അധികം എല്ലാ കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ഇതിനും ഉണ്ട്. ഒരു അഡീഷനായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഒരു ഫ്ലെയിമാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലെയിമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കലോറിമീറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് മോണോക്രോമാറ്ററായിട്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അഡീഷണലായിട്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫ്ലെയിമാണ് ഉള്ളത്. So the sample delivery system, there are three components for introducing liquid sample. The nebulizer, it breaks up the liquid into small droplets. Next, aerosol modifier, it removes large droplets from the stream and allow only smaller droplets to pass. Next is the flame or atomizer, it converts the analytes into free atom. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സാമ്പിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിന് 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നെബുലൈസർ, രണ്ടാമത്തത് എയറോസോൾ മോഡിഫയർ, മൂന്നാമത്തത് ഫ്ലെയിം ഓർ ആറ്റമൈസർ. ഇപ്പോൾ ഈ നെബുലൈസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സാമ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾസിനെ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് നെബുലൈസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 3 പാർട്സുകളാണ് നെബുലൈസർ, എയറോസോൾ മോഡിഫയർ, ഫ്ലെയിം ഓർ ആറ്റോമൈസർ. അപ്പോൾ ഈ നെബുലൈസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾസിനെ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് എയറോസോൾ മോഡിഫയർ ആണ്. എയറോസോൾ മോഡിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും? ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെ മാത്രം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലെയിം ഓർ ആറ്റോമൈസർ. ആറ്റോമൈസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് അനലൈറ്റ്സിനെ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിലെ 3 കോമ്പോണൻസ് ആണ് നെബുലൈസർ, അതായത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെ, ലിക്വിഡ് സാമ്പിളിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ലിക്വിഡ് സാമ്പിളിനെ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കലാണ് നെബുലൈസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തത് എയറോസോൾ മോഡിഫയർ ആണ്, അതായത് ലാർജ് ഡ്രോപ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോളർ ഡ്രോപ്സിനെ മാത്രം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്താണ് അറ്റോമൈസർ, അതായത് ഈ അനലൈറ്റിനെ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ്. എ ബർണർ ഈസ് യൂസ് ടു സ്പ്രേ ദി സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് സെവറൽ ബർണേഴ്സ്
ആർ യൂസ്. അപ്പം ബേർണേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഴ്സായിട്ട്. പിന്നെ മോണോക്രോമാറ്റർ, അതായത് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോണോക്രോമാറ്റർ. അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ പ്രിസം യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഡിറ്റക്ടർ. ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സ്, ഫോട്ടോ എമിഷൻ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെല്ല്. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറെ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സ്, ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽസ്, ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ തിൻ മെറ്റാലിക് ലെയർ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിൽവർ ഓർ ഗോൾഡ് which act as an electrode, and also has a metal base plate which act as another electrode. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെല്ലിന് ഒരു തിൻ മെറ്റൽ ലെയർ ഉണ്ടാവും, അതിനെ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു മെറ്റൽ ബേസ് ഉണ്ടാവും, അത് വേറൊരു ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ഒരു തിൻ മെറ്റാലിക് ലെയർ എടുക്കുക, അതിനെ സിൽവർ ഓർ ഗോൾഡ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്. രണ്ടാമത്തത് അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവും, മെറ്റൽ ബേസ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഇപ്പോൾ 2 layers are separated by semiconductor layer of selenium. When light radiation falls on selenium layer, this creates a potential difference between 2 electrodes and cause the flow of current. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇലക്ട്രോഡ് ലെയേഴ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാവും, സെലീനിയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ അതൊരു കറണ്ട് ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം 2 ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക? ആദ്യം ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ലെയർ എടുക്കുക, ആ മെറ്റലിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറോ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം വെക്കുന്നത്, ഈ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ബേസിലാണ്. ആ മെറ്റൽ ബേസ് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡും സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോഡിനും ഇടയിൽ അതിന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടാവും, യൂഷ്വലി സെലീനിയം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റാണ് പതിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പതിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെലീനിയം ഉണ്ടാക്കും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു റീഡ് ഔട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, flame photometer has both quantitative and qualitative applications. Flame photometer with monochromators emits radiation of characteristic wavelength which helps to detect the presence of particular metal in the sample. First application is the detection of metals in the sample. Second one is to estimate sodium, potassium, calcium, lithium, etc. in the serum, urine, CSF and other body fluids. Third application is the sodium and potassium ions detection in muscles and heart. So the applications of flame photometer is the detection of metals, estimation of sodium, potassium, calcium, lithium in the CSF, urine and other body fluids, detection of calcium and potassium ion levels in the heart, muscles, etc. So the advantages of this technique is that it is a simple qualitative analytical test and it is inexpensive. Next, it is determination of metals such as alkali and alkaline earth metals is performed easily by this method. It is quick, convenient and selective and sensitive method. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് സിമ്പിൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡാണ്, പിന്നെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, പിന്നെ ആൽക്കലി ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി. പിന്നെ ക്വിക്കാണ്, കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, ചെറിയ എമൗണ്ട് പോലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് disadvantages of flame photometry is that the concentration of metal ions in the solution cannot be measured accurately. അപ്പോൾ മെറ്റലിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ മെറ്റലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി വെച്ചിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് നോൺ മോളാരിറ്റീസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് വിച്ച് വിൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ വേണം നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദി അക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് അയോൺസ് വിത്ത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് റിസൾട്ട്. ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട്
കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻ. ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദി എലമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹാലൈഡ്സ് കനോട്ട് ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഇസ് നോൺ റേഡിയേറ്റിംഗ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ നോൺ റേഡിയേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഹാലൈഡ്സ് ഒന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രി എന്ന പാട്ടിൽ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.